Hello friends, myself Nilesh Subhachan Jain, lecturer at DCS Institute of Pharmacy, Devpur, Dhude. In today's lecture, we see the chapter that is incompatibilities in prescription. In that chapter, we see the therapeutic incompatibility. So, in previous lecture, we completed physical incompatibility, second incompatibility that is the therapeutic incompatibility, and third incompatibility that is the chemical incompatibility. So, in this today's lecture, we see the second incompatibility that is therapeutic incompatibility. So, what is mean by therapeutic incompatibility? Due to error in a dose, or due to wrong direction, or due to wrong dosage form, or due to contraindicated, or due to synergistic or antagonistic or additive effect, or due to drug interaction, whatever undesirable or toxic effect produces, that incompatibility is nothing but a therapeutic incompatibility. तर थेरापेटिक इनकॉम्पॅटिबिलिटी कोणाला म्हणणार की द एरर इन अ डोस और ड्यू टू रॉंग डायरेक्शन. सपोज डोसमध्ये एरर झालं किंवा डायरेक्शनमध्ये चुकीची डायरेक्शन दिली गेली किंवा चुकीचं डोसेस फॉर्ममध्ये ते प्रिपरेशन दिलं गेलं और काही कॉन्ट्राइंडिकेटेड जे ड्रग आहेत की जे ड्रग दिले जाणार नाहीत काही पेशंटमध्ये ते ड्रग जर दिले गेले और ड्यू टू सायनर्जिस्टिक इफेक्ट ते आपण पुढे बघू. देन अँटागोनिस्टिक इफेक्ट or additive effect or due to drug interaction. It may be drug interaction or it may be drug food interaction. The undesirable means असे इफेक्ट की जे आपल्याला नको आहे. मीन्स द इफेक्ट विच इज नॉट डिझायरेबल, दॅट इफेक्ट इज नथिंग बट अ अनडिझायरेबल इफेक्ट और टॉक्सिक इफेक्ट, and that effect or that incompatibility is nothing but a therapeutic incompatibility. So overall we can say that therapeutic incompatibility is occur due to error in a dose or due to wrong direction or due to wrong dosage form or due to contraindicated drug or due to synergistic or antagonistic or additive effect or due to drug interaction. These are the factors due to which the therapeutic incompatibility is occur, and due to that effect the undesirable or toxic effect, toxic action is produced, and that is nothing but a therapeutic incompatibility. So we see the first point, that is due to error in a dose. So as name itself indicate कि due to error in a dose the therapeutic incompatibility is occur. So generally prescriber due to error in a writing or interpreting the prescription order, means prescriber unintentionally prescribe a wrong dose or there is a occurring of error in a dose. Generally overdose, normal dose and underdose. Overdose is the most serious dose form or overdose is the most serious one. नॉर्मल डोस कोणाला म्हणणार की जो डोस अडल्ट पेशंटमध्ये विदिन 24 आवर्समध्ये दिला जाणार आहे त्याला म्हणतो आपण नॉर्मल डोस. अंडर डोस कोणाला म्हणणार की ज्या डोसचं किंवा ज्या ड्रगचा डोस हा कमी दिला आहे दॅन दॅट ऑफ नॉर्मल डोस, दॅट dose is nothing but a underdose. Then overdose of drug is the most serious therapeutic incompatibility. आता ओव्हरडोसमुळे जे कॉम्प्लिकेशन्स होतात विच इज द मोस्ट सिरियस वन, विच इज द मोस्ट hazardous, which is the most dangerous to that patient. So it becomes a duty of that pharmacist. आता फार्मासिस्टला नॉलेज असतं पोसॉलॉजीचं, means how much quantity of drug required to produce a pharmacological action in a patient. तर हे फार्मसिस्टला डिटेल नॉलेज असतं रिगार्डिंग अ पोसॉलॉजी ॲज वेल ॲज टू द
प्रिस्क्रायबरला सुद्धा पोसॉलॉजीचं नॉलेज असतं. बट ड्यू टू समटाईम देर इज अ एरर इज ऑकर बाय दॅट प्रिस्क्रायबर अँड सो इट इज अ ड्युटी ऑफ दॅट फार्मसिस्ट टू चेक द प्रिस्क्रिप्शन बिफोर डिस्पेन्सिंग इट. तर पोसॉलॉजीचं नॉलेज यूज करून किंवा इट इज अ ड्युटी ऑफ दॅट फार्मसिस्ट की त्यानं प्रत्येक प्रिस्क्रिप्शन जी त्याच्याजवळ येणार आहे ती प्रिस्क्रिप्शन केअरफुली रीड करायची आहे, चेक करायची आहे आणि चेक केल्यानंतरच त्याला जर करेक्ट वाटत असेल त्याच्यानंतरच ती प्रिस्क्रिप्शन ही डिस्पेन्स केली जाणार आहे. अँड त्या प्रिस्क्रिप्शनमध्ये ज्या काही एरर्स असतील किंवा काही प्रॉब्लेम्स असतील ते अवॉइड करायचे आहेत किंवा ते प्रिव्हेंट करायचे, त्यानंतरच ती प्रिस्क्रिप्शन ही डिस्पेन्स केली जाणार आहे. देन इथे एक्झाम्पल म्हणून एक प्रिस्क्रिप्शन दिली आहे. द प्रिस्क्रिप्शन इन दॅट ॲट्रोपिन सल्फेट 0.006 ग्रॅम, फिनोबार्बिटोन 0.015 ग्रॅम अँड ॲस्पिरिन 0.300 ग्रॅम. इथं डायरेक्शन दिले प्रिपेअर 10 कॅप्सूल्स. आता ॲट्रोपिन सल्फेट, फिनोबार्बिटोन आणि ॲस्पिरिनची 10 कॅप्सूल्स हे तुम्हाला डिस्पेन्स करायचं आहे अशी एक प्रिस्क्रायबरनं प्रिस्क्रिप्शन लिहून दिली आहे फार्मसिस्टला. फार्मसीची ती प्रिस्क्रिप्शन रीड केल्यानंतर 10 कॅप्सूल त्याला डिस्पेन्स करायचे आहेत. पण इथं थेरापिटिक इनकॉम्पॅटिबिलिटी क्रिएट होते. आता ती थेरापिटिक इनकॉम्पॅटिबिलिटी कशामुळे? दॅट इज इन दिस प्रिस्क्रिप्शन ॲट्रोपिन डोस इज मोर दॅन इट्स मॅक्झिमम रिकमेंडेड डोस. तर ॲट्रोपिनचा जो डोस आहे या प्रिस्क्रिप्शनमध्ये तो ओव्हरडोस आहे, तो जास्तीचा डोस आहे. म्हणून रेमेडी काय करणार? दॅट प्रिस्क्रिप्शन इज रेफर बॅक टू द प्रिस्क्रायबर टू करेक्ट द ओव्हरडोस ऑफ ॲट्रोपिन सल्फेट. आता इथं फार्मसिस्ट प्ले अन इम्पॉर्टंट रोल. रीड द प्रिस्क्रिप्शन केअरफुली, check that prescription if any error is occurring that prescription regarding the doses. He apply the knowledge, correct that prescription or refer back that prescription to the prescriber and say that to correct that prescription. Means by applying the knowledge of posology, pharmacist check that prescription in that prescription if suppose dose is variable or dose is a incorrect one. In that case he use a knowledge. Then second prescription, that is a codeine phosphate 0.5 gram, prepare 10 powder. Direction दिली तिथं 1 powder to be taken at a bed time. आता इथं प्रिस्क्रिप्शन दिली आहे कोडिन फॉस्फेट 0.5 ग्रॅम आणि असे 10 पावडर डिस्पेन्स करायचे की एका पावडरमध्ये कोडिन फॉस्फेटचा जो डोस असणार आहे तो आहे 0.5 अशी प्रिस्क्रिप्शन प्रिस्क्रायबरनं लिहिली आहे आणि ती डिस्पेन्स करायला लावली. बट दिस इज अन एक्झाम्पल ऑफ ओव्हरडोस. मीन्स ही प्रिस्क्रिप्शन थेरापेटिक इनकॉम्पॅटिबिलिटी आहे. इट इज अन एक्झाम्पल ऑफ ओव्हरडोस. द इंटेन्शन ऑफ द फिजिशियन, इथं फिजिशियनचं इंटेन्शन काय किंवा फिजिशियनचं इंटेन्शन काय होतं? द इंटेन्शन ऑफ द फिजिशियन मे बी टू प्रिस्क्राईब 5 ग्रॅम, त्याला 5 मिलीग्रॅम हे डिस्पेन्स करायचं होतं किंवा 5 मिलीग्रॅम हे त्याला लिहायचं होतं. बट येट प्रिस्क्राईब 500 मिलीग्रॅम. तर त्याच्याकडनं नजर चुकीनं किंवा बाय मिस्टेक 500 मिलीग्रॅम त्याच्याकडनं प्रिस्क्राईब केलं गेलं आहे. सो रेमेडी म्हणून काय करणार आपण किंवा ती मिस्टेक अवॉइड कशी केली जाणार आहे? तर रेफर बॅक दॅट प्रिस्क्रिप्शन टू द प्रिस्क्रायबर. सिम्पली काय करायचं आहे, ती प्रिस्क्रिप्शन प्रिस्क्रायबरला रेफर बॅक करायची आहे आणि डोस करेक्ट करून ती प्रिस्क्रिप्शन आणायची. Then due to wrong drug or dosage form. आता there are certain drugs which have a quite similar name of certain drugs. आता काही असे ड्रग आहेत की ज्यांचं जे नाव आहे ते त्यांचं प्रोनाउन्सिएशन जे असणार आहे ते सारखंच असतं. सो देर इज ऑलवेज डेंजर ऑफ डिस्पेन्सिंग ऑफ रॉंग ड्रग. सपोज की जर ए ड्रगचं आणि बी ड्रगचं प्रोनाउन्सिएशन जर सारखंच पण दोघांची फार्मॅकोलॉजिकल ॲक्शन जर वेगळी असणार आहे तर अशा वेळेस कॉन्सिक्वेन्सेस किंवा अशा वेळेस प्रॉब्लेम्स क्रिएट होऊ शकतात. सो
आता इथं एक्झाम्पल दिलं आहे जसं प्रेडनिसोन अँड प्रेडनिसोलॉन, दोघांचं प्रोनन्सिएशन एकच आहे किंवा दोघांचं प्रोनन्सिएशन हे सारखं आहे. डिगॉक्झिन, डिजिटॉक्झिन मीन्स ड्यू टू सिमिलर प्रोनन्सिएशन और ड्यू टू सिमिलर नेम ऑफ ड्रग देर इज ऑलवेज चान्स ऑफ डेंजर ऑफ डिस्पेन्सिंग रॉंग ड्रग, की तिथं चान्स असतो की एखाद्या वेळेस चुकीचा ड्रग हा डिस्पेन्स केला जाऊ शकतो. देन मेनी ड्रग्स आर अवेलेबल इन अ डिफरंट डोसेस फॉर्म. आता सपोज हे पॅरासिटामोल आहे, पॅरासिटामोल टॅब्लेटमध्ये पण अवेलेबल आहे, पॅरासिटामोल सस्पेन्शनमध्ये पण अवेलेबल आहे, पॅरासिटामोलचं इंजेक्शन पण अवेलेबल आहे. मीन्स एकाच ड्रगचे नंबर ऑफ व्हेरिएशन्स असतात किंवा नंबर ऑफ डोसेस फॉर्म हे असतात. सो if the dosage form is not clearly mentioned on the prescription, it becomes necessary to take a clarification from prescriber. आता जसं मगाशी सांगितलं की पॅरासिटामोल अवेलेबल इन अ टॅब्लेट फॉर्म, पॅरासिटामोल अवेलेबल इन अ सस्पेन्शन फॉर्म, सिरप फॉर्म, और पॅरासिटामोल अवेलेबल इन अ इंजेक्शन फॉर्म ऑल्सो, किंवा ॲमॉक्सिसिलिन क्लॅव्होनिक ॲसिड टॅब्लेटमध्ये पण अवेलेबल आहे किंवा ते इंजेक्शनमध्ये पण अवेलेबल आहे किंवा ते सिरपमध्ये पण अवेलेबल असतं. मीन्स दॅट इज अ सस्पेन्शनमध्ये पण ते अवेलेबल असतो. सो इफ द डोसेस फॉर्म इज नॉट क्लिअरली मेन्शन, जर तिथं डोसेस फॉर्म क्लिअरली मेन्शन केलं गेलं नाही ऑन अ प्रिस्क्रिप्शन, सो इट इज अ ड्युटी ऑफ दॅट फार्मासिस्ट और इट बिकम्स नेसेसरी टू टेक अ क्लॅरिफिकेशन फ्रॉम द प्रिस्क्रायबर. तर एक प्रिस्क्रायबरकडनं क्लॅरिफिकेशन की नेमकं काय डिस्पेन्स करायचं आहे हे तिथं क्लॅरिफिकेशन त्या प्रिस्क्रायबरकडनं घ्यायचं आहे. देन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ड्रग्स. आता कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ड्रग्स कोणाला म्हणणार की देर आर सर्टन ड्रग्स विच आर कॉन्ट्रा इंडिकेट इन अ पर्टिक्युलर डिसीज और इन अ पर्टिक्युलर पेशंट हू ॲलर्जिक टू इट. असे काही ड्रग आहेत, असे काही सबस्टन्सेस की जे काही पेशंटमध्ये मीन्स ॲलर्जिक रिॲक्शन प्रोड्यूस करतात किंवा ते बॅन असतात त्या पेशंटमध्ये, की ते ड्रग त्यांना दिले जाऊ शकत नाहीत. का? कारण की एक अनटुवर्ड इफेक्ट, एक अनवॉन्टेड इफेक्ट किंवा टॉक्सिक इफेक्ट त्या पेशंटमध्ये क्रिएट होऊ शकतो किंवा क्रिएट होतो, म्हणून ते ड्रग त्या पेशंटमध्ये दिले जात नाही. त्या ड्रगला म्हटलं जाते कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ड्रग्स. मीन्स सर्टन ड्रग्स आर नॉट गिवन इन अ पर्टिक्युलर डिसीज और अ पर्टिक्युलर पेशंट हू ॲलर्जिक टू इट, की ज्याला एखाद्याला ॲलर्जी असेल त्या ड्रगची, तर ते ड्रग त्या पेशंटमध्ये दिलं जात नाही. आता जनरली कॉर्टिकोस्टिरॉइड्स आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन अ पेप्टिक अल्सर पेशंट. तर जे पेप्टिक अल्सरचे जे पेशंट असतात तर त्या पेप्टिक अल्सर पेशंटमध्ये कॉर्टिकोस्टिरॉइड क्लासचे किंवा कॉर्टिकोस्टिरॉइड हे दिले जात नाही. सेम वे की पेनिसिलिन असेल और सल्फा ड्रग असेल आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन सर्टन पेशंट और इन अ सम पेशंट हू ॲलर्जिक टू इट. तर पेनिसिलिनमुळे ॲनाफॅलेक्टिक शॉक येत असतो, सल्फा ड्रगमुळे क्रिस्टल युरिया क्रिएट होत असतं किंवा क्रिस्टल युरियाचा एक साईड इफेक्ट, एक टॉक्सिक इफेक्ट तिथं प्रोड्यूस होत असतो. सो दॅट ड्रग आर नॉट गिवन टू दोज पेशंट इन दॅट ॲलर्जिक रिॲक्शन इज ऑकर बाय दॅट ड्रग. सो that is a contraindicated drug. Then morphine barbiturate should not be given to asthmatic patient. जे अस्थमॅटिक पेशंट असतात, ज्यांना अस्थमा असतो, अशा पेशंटमध्ये बार्बिच्युरेट किंवा मॉर्फिन हे जनरली दिलं जात नाही किंवा दे आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन दॅट पेशंट. देन इथे एक एक्झाम्पल दिलं आहे, प्रिस्क्रिप्शन दिली इथं सल्फाडायझिन 250 मिलीग्रॅम, सल्फामॅझिन 250 मिलीग्रॅम अँड अमोनियम क्लोराईड 500 मिलीग्रॅम. डायरेक्शन इथं दिली आहे, टेक 2 कॅप्सूल आफ्टर एव्हरी 6 आवर. आता जनरली अमोनियम क्लोराईड इज यूज ॲज अ युरिनरी ॲसिडिफायर. तर जो अमोनियम क्लोराईड आहे त्या अमोनियम क्लोराईडचा यूज काय की ते युरिनरी ॲसिडिफायर म्हणून यूज केले जात असतात किंवा यूज त्याचा होत असतो. बट इट कॉजेस अ डिपॉझिशन ऑफ सल्फोनामाइड क्रिस्टल इन अ किडनी. तर त्या अमोनियम क्लोराईडमुळे काय होत असतं की देर इज अ
डिपॉझिशन ऑफ क्रिस्टल, त्याला आपण म्हणतो क्रिस्टल युरिया, की डिपॉझिशन ऑफ क्रिस्टल is formed in a kidney, and that's why ammonium chloride is not given with a sulfodiazine, means refer back. आता रेमेडी काय इथे यूज केली जाणार आहे, तर प्रिस्क्रिप्शन शुड बी रेफर बॅक टू द प्रिस्क्रायबर. ती प्रिस्क्रिप्शन वापस पाठवायची त्या प्रिस्क्रायबरकडनं. का? कारण की सल्फोनामाइड जेव्हा अमोनियम क्लोराईडसोबत प्रिस्क्राईब करतो आहे किंवा सल्फोनामाइड जेव्हा अमोनियम क्लोराईडसोबत दिलं जात असतं तर क्रिस्टल युरिया तयार होते. म्हणून ते अवॉइड करण्यासाठी किंवा तो प्रॉब्लेम व्हावा नाही, प्रिव्हेंट करण्यासाठी रेफर बॅक दॅट प्रिस्क्रिप्शन टू द प्रिस्क्रायबर. द नेक्स्ट दॅट इज अ सायनर्जिस्टिक अँड अँटागोनिस्टिक ड्रग. आता सायनर्जिस्टिक म्हणजे काय, की वेन 2 or more drugs are given together or prescribed together, they leads to increase the activity of each other. म्हणजेच काय, की 2 किंवा 2पेक्षा जास्त ड्रग जेव्हा आपण कंबाईनली प्रिस्क्राईब करतो, कंबाईनली देतो, सो इट क्रिएट्स इन्क्रीज इन अ ॲक्टिव्हिटी ऑफ ईच अदर. तर ते काय करतात, they increase the action of each other. Means when 2 or more drugs are given in a combination, then their total pharmacological action is increases than that of their normal duration of action. आता सपोज की ए नावाचा ड्रग आहे आणि दुसरा ड्रग आहे बी नावाचा. ए नावाचा ड्रग जर 4 तास ॲक्शन प्रोड्यूस करत असणार आहे, दॅट इज अ 4 hour ड्युरेशन ऑफ ॲक्शन त्याची असेल, आणि बी ड्रगची जर ड्युरेशन ऑफ ॲक्शन 4 hour असेल. आणि दोघं ड्रग जेव्हा आपण कंबाईनली देतो किंवा कंबाईनली जेव्हा देणार, तर अशा वेळेस टोटल फार्माकोलॉजिकल ॲक्शन जे असणार आहे तर ते 10 तास होऊन जाईल. मीन्स एक जनरली की 2 ड्रग जेव्हा आपण देत असतो, दॅट इज ए ड्रग की ज्याची सपोज ड्युरेशन ऑफ ॲक्शन 4 hour आहे, बी ड्रग की ज्याची ड्युरेशन ऑफ ॲक्शन 4 hour आहे, जेव्हा कंबाईनली देतो तर त्याची टोटल ड्युरेशन ऑफ ॲक्शन जी असणार आहे, टोटल फार्माकोलॉजिकल ॲक्शन जी असणार आहे, ती ॲक्शन ही इन्क्रीज होऊन जाते. मीन्स इन्स्टिड ऑफ 8 hour जी व्हायला पाहिजे, तर 8 तासच्या ऐवजी 10 तास ही त्याची ॲक्शन होऊन जात असते. मीन्स सायनर्जिस्टिक means when 2 drugs are prescribed together, they leads to increase the activity of each other. ते काय करत असतात, means suppose A drug and B drug, they increases the action of each other. ते एकमेकांची ॲक्शन जी असणार आहे, ड्युरेशन ऑफ ॲक्शन जी असणार आहे, फार्माकोलॉजिकल ॲक्शन जी असणार आहे, ते इन्क्रीज करत असतात. That phenomenon is nothing but a synergism, and that synergism phenomenon is a intentional. आता इंटेन्शनल म्हणजे काय, की प्रिस्क्रायबर जो असणार आहे, फिजिशियन जो असणार आहे, डॉक्टर जो असणार आहे, तो डॉक्टर, तो फिजिशियन किंवा तो प्रिस्क्रायबर, तो इंटेन्शनली सायनर्जिझम फेनॉमिनॉन व्हावं, सायनर्जिस्टिक ॲक्शन प्रोड्यूस व्हावी म्हणून स्वतःहून इंटेन्शनली ड्रग असे लिहून देणार की ज्याच्यामुळे सायनर्जिस्टिक ॲक्शन क्रिएट होणार आहे. मीन्स लॉंगर पिरियड ऑफ टाईमसाठी ते ड्रग त्यांची ॲक्शन प्रोड्यूस करणार आहे, म्हणून तो स्वतःहून ड्रग असे लिहित असतो की त्याच्यानं सायनर्गिझम फेनॉमिनॉन ऑकर होणार आहे. मीन्स दॅट सायनर्गिझम फेनॉमिनॉन इज अ इंटेन्शनल. स्वतःहून हेतुपुरस्कर तो प्रिस्क्रायबर सायनर्गिझम फेनॉमिनॉन क्रिएट करत असतो. एक्झाम्पल, दॅट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ॲस्प्रिन अँड पॅरासिटामोल. आता ॲस्प्रिन अँड पॅरासिटामोल वेन गिवन इन अ कॉम्बिनेशन, दे इन्क्रीजेस द ॲनल्जेसिक ॲक्टिव्हिटी. ॲस्प्रिन आणि पॅरासिटामोल बोथ आर नॉन स्टेरॉइडल अँटी इन्फ्लॅमेटरी ड्रग, बट वेन बोथ ड्रग्स आर गिवन इन अ कॉम्बिनेशन, then they increases the analgesic activity. Same way, that is a penicillin and streptomycin when given in a combination, they increases the antibacterial activity. तर जेव्हा पेनिसिलिन आणि स्ट्रेप्टोमायसिन कॉम्बिनेशनमध्ये देत असतो तर ते दोघं ड्रग अँटीबॅक्टेरियल ॲक्शन ही इन्क्रीज करत असतात. Then there are certain drugs which when prescribed causes disastrous condition, so refer back to the prescriber for correction. आता काही ड्रग जेव्हा आपण
प्रिस्क्राईब करत असतो and that drug produces a disastrous condition, a dangerous condition. So in that case, refer back that prescription to the prescriber. Then amphetamine sulfate 20 मिलीग्रॅम इथं एक प्रिस्क्रिप्शन दिली आहे की कसं ॲडिटिव्ह इफेक्ट किंवा डिझास्ट्रस आपण त्याला म्हणू शकतो, डिझास्ट्रस इफेक्ट कसा होणार आहे. दॅट इज ॲम्फेटामाइन 20 मिलीग्रॅम, इफेड्रिन सल्फेट 100 मिलीग्रॅम, सायरप अप टू 100 ml, मेक अ मिक्सचर. तर असं मिक्सचर तयार करायचं आहे की ज्याच्यात ॲम्फेटामाइन सल्फेट आहे 20 मिलीग्रॅम, इफेड्रिन सल्फेट आहे 100 मिलीग्रॅम आणि सायरप अप टू 100 मिलीग्रॅम याचं मिक्सचर तयार करायचं आहे. बट या प्रिस्क्रिप्शनमुळे काय होणार आहे, कॉजेस काय होणार या प्रिस्क्रिप्शनचं. तर इन दिस प्रिस्क्रिप्शन देर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 सिम्पॅथोमायमेटिक ड्रग विथ ॲडिटिव्ह इफेक्ट. दोघं ड्रग इफेड्रिन सल्फेट पण आणि ॲम्फेटामाइन सल्फेट पण, बोथ आर अ सिम्पॅथोमायमेटिक ड्रग्स अँड दॅट ड्रग प्रोड्युसेस अ ॲडिटिव्ह इफेक्ट. सो रेमेडी म्हणून काय करणार की देर इज अ नो नीड टू रिड्यूस द डोस ऑफ ईच ड्रग. सो रेफर बॅक दॅट प्रिस्क्रिप्शन टू द प्रिस्क्रायबर. तर सरळ काय करायचं, एक तर आयदर ॲम्फेटामाइन लिहा किंवा इफेड्रिन लिहा असं आपण त्या प्रिस्क्रायबरला सांगू शकतो. आणि त्यासाठी काय करायचं की रेफर बॅक दॅट प्रिस्क्रिप्शन टू द प्रिस्क्रायबर. देन अँटागोनिझम. आता अँटागोनिझम म्हणजे काय की वेन 2 or more ड्रग्स हॅविंग अपोजिंग फार्मॅकोलॉजिकल ॲक्शन आर कॉल्ड ॲज antagonism. When 2 or more drugs given in a combination they oppose the action of each other. तर ते काय करणार आहे की दे अपोज द ॲक्शन ऑफ ईच अदर. सपोज ए ड्रग आहे आणि बी ड्रग आहे. ए ड्रग प्रोड्यूस करणारे सपोज CNS स्टिम्युलंट ॲक्शन आणि बी ड्रग जो असणार आहे तो CNS डिप्रेसंट ॲक्शन प्रोड्यूस करणार आहे. वेन बोथ ड्रग्स आर गिवन इन अ कॉम्बिनेशन they block the effect of each other, they oppose the action of each other. ए ड्रग CNS स्टिम्युलंट आहे की जो CNSला स्टिम्युलेट करतो आहे. बी जो ड्रग आहे सपोज तो CNS डिप्रेसंट आहे. दोघं ड्रग जेव्हा आपण कॉम्बिनेशनमध्ये देऊ तर काय होणार की दे क्रिएट अँटागोनिझम फेनॉमिनॉन. मीन्स दे ब्लॉक द ॲक्शन ऑफ ईच अदर. ते काय करणार आहे, ते दोघांची ॲक्शन ब्लॉक करणार आहे. दॅट इफेक्ट इज नथिंग बट अ अँटागोनिझम इफेक्ट. इथं एक प्रिस्क्रिप्शन दिलेली आहे दॅट इज ॲसिटिल सॅलिसिलिक ॲसिड 0.6 ग्रॅम, प्रोबेनसीड 0.5 ग्रॅम. आता या प्रिस्क्रिप्शनमध्ये ॲसिटिल सॅलिसिलिक ॲसिड दिलेली आहे, प्रोबेनसीड दिलेलं आहे. दोघं ड्रग जनरली यूज होत असतात गाऊट कंडिशनमध्ये. तर या गाऊट कंडिशनमध्ये दोघं ड्रग हे दिले जात असतात. एक इन्फ्लामेशन कंडिशन तिथं क्रिएट होत असते किंवा इन्फ्लामेशन कंडिशन तिथं होत असते आणि ती इन्फ्लामेशन रिलीव्ह करण्यासाठी किंवा त्या इन्फ्लामेशनपासून रिलीफ मिळवण्यासाठी आपण ॲसिटिल सॅलिसिलिक ॲसिड आणि प्रोबेनसीड हे कॉम्बिनेशनमध्ये देत असतो. बट वेन बोथ ड्रग्स आर गिवन इन अ कॉम्बिनेशन दे प्रोड्युसेस अँटागोनिझम इफेक्ट. means they neutralize the action of each other. So refer back that prescription to the prescriber. रेमेडी काय करणार, याच्यावर उपाय काय करणार, तर रेफर बॅक द प्रिस्क्रिप्शन टू द प्रिस्क्रायबर फॉर अ करेक्शन. तर करेक्शन करून ती प्रिस्क्रिप्शन घ्यायची आहे. देन ड्रग इंटरॅक्शन. सो आता ड्रग इंटरॅक्शन म्हणजे काय की वेन ड्रग्स इंटरॅक्ट विथ अनदर ड्रग or when drugs sometimes interact with the food, that is the drug interaction, drug food interaction, drug disease interaction. तर या प्रकारच्या इंटरॅक्शन या होत असतात. सो द इफेक्ट ऑफ वन ड्रग इज अल्टर द इफेक्ट बाय प्रायर और सायमल्टेनियस ॲडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अनदर ड्रग. दॅट इज नथिंग बट अ ड्रग इंटरॅक्शन. मीन्स एक जो ड्रग असणार आहे त्याचा इफेक्ट अल्टर होणार आहे कशामुळे, तर बाय प्रायर और सायमल्टेनियस ॲडमिनिस्ट्रेशन. एक तर तो ड्रग अगोदर घेतला किंवा तो ड्रग दुसऱ्या ड्रगसोबत सायमल्टेनियसली आपण दिला तर अशा वेळेस काय होणार आहे की देर इज अ चान्सेस ऑफ ड्रग इंटरॅक्शन अँड दॅट ड्रग इंटरॅक्शन करेक्टेड बाय प्रॉपर ॲडजस्टमेंट. तर ती जी ड्रग इंटरॅक्शन आहे ती करेक्ट केली जाणार आहे बाय यूजिंग अ प्रॉपर ॲडजस्टमेंट. आता इथं एक प्रिस्क्रिप्शन दिली आहे एक्झाम्पल म्हणून. ॲसिटोफेनेडिडिन दिलं आहे 150 मिलीग्रॅम, कॅफेन 30 मिलीग्रॅम
आता जनरली ॲसिटो मीन्स दिस इज ॲन एक्झाम्पल ऑफ ड्रग इंटरॅक्शन विच कॉजेस थेरापिटिक इनकॉम्पॅटेबिलिटी. तर ड्रग इंटरॅक्शनमुळे थेरापिटिक इनकॉम्पॅटेबिलिटी होत असते. तर दॅट ॲसिटोफेनेडिडिन प्रोड्युसेस अ CNS डिप्रेसंट ॲक्शन अँड दिस इफेक्ट इज अ अनडिझायरेबल. तर ॲसिटोफेनेडिडिन जो असणार आहे दॅट ॲसिटोफेनेडिडिन produces its action by depressing the CNS, which is a disadvantage or which is a side effect of that acidophenetidine, which is a undesirable. So caffeine is prescribed in that prescription. Caffeine produces a CNS stimulant action. कॅफेन काय करतो आहे तर CNS स्टिम्युलंट ॲक्शन क्रिएट करतो आहे, तो प्रोड्यूस करतो आहे. सो कॅफेन न्यूट्रलाइज the effect, that is a side effect of ॲसिटोफेनेटिडिन. जो ॲसिटोफेनेटिडिनचा साईड इफेक्ट आहे दॅट इज अ CNS डिप्रेशन. तर तो ॲसिटोफेनेटिडिनचा जो साईड इफेक्ट आहे तो न्यूट्रलाइज केला जाते कशानं तर बाय यूजिंग अ कॅफेन मीन्स न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ ॲसिटोफेनेटिडिन. रेमेडी काय आता इथं तर इनकॉम्पॅटेबिलिटी इज द इंटेन्शनल. इथं इनकॉम्पॅटेबिलिटी जी काय असणार आहे ती इंटेन्शनल आहे. इथं नजर चुकीनं इंटरनॅशनल केलं गेलं आहे तर ते इंटेन्शनल आहे. सो डिस्पेन्स द प्रिस्क्रिप्शन ॲज सच. इनकॉम्पॅटेबिलिटी इज अ इंटेन्शनल. इथं इंटरनॅशनल केलं गेलं आहे तर ते इंटेन्शनल आहे. तर दॅट इनकॉम्पॅटेबिलिटी इज अ इंटेन्शनल वन. सो डिस्पेन्स द प्रिस्क्रिप्शन ॲज सच. तिथं काहीही चेंज करायची नाही आणि ती प्रिस्क्रिप्शन ॲज सच तुम्हाला ती डिस्पेन्स करायची. देन अजून एक एक्झाम्पल आहे ड्रग इंटरॅक्शनचं दॅट इज प्रिस्क्रिप्शन टेट्रासायक्लिन 250 मिलीग्रॅम सेंट 10 कॅप्सूल. टेट्रासायक्लिनचं कॅप्सूल डिस्पेन्स करायचे आहेत 10 कॅप्सूल. प्रत्येक कॅप्सूलमध्ये टेट्रासायक्लिन 250 मिलीग्रॅम पाहिजे आणि डायरेक्शन तिथं दिली आहे टेक 1 कॅप्सूल एव्हरी 6 hours विथ द मिल्क. डायरेक्शन प्रिस्क्रायबरनं सांगितली आहे. तर टेक 1 कॅप्सूल एव्हरी 6 hours विथ द मिल्क. मिल्कसोबत ती कॅप्सूल एक कॅप्सूल प्रत्येकी 6 तासानंतर मिल्कसोबत घ्यायची. तर टेट्रासायक्लिन इज इनॅक्टिवेटेड बाय कॅल्शियम विच इज प्रेझेंट इन अ मिल्क. मिल्क कंटेनिंग जो कॅल्शियम आहे त्याच्यासोबत टेट्रासायक्लिनची इंटरॅक्शन होत असते अँड ड्यू टू दॅट इंटरॅक्शन that tetracycline and calcium forms a chelate which is a inactive product. Tetracycline forms a chelate with calcium and that calcium is present here in a milk. Means milk containing calcium when combines with or calcium when combines with a tetracycline it forms a chelate and that chelate form is a inactive form which does not produce any type of action. So रेमेडी म्हणून काय करणार तर रेमेडी म्हणून आपण करणार द प्रिस्क्रिप्शन रेफर बॅक टू द प्रिस्क्रायबर टू चेंज द डायरेक्शन. तर प्रिस्क्रिप्शन आपण रेफर बॅक करणार प्रिस्क्रायबरला टू चेंज द डायरेक्शन. तर सिम्पली द डायरेक्शनमध्ये काय लिहू शकतो टेक 1 कॅप्सूल एव्हरी 6 hours विथ द प्लेन वॉटर. एक पाण्यासोबत साध्या पाण्यासोबत ती कॅप्सूल जरी घेतली तरी चालणार आहे बट नॉट विथ अ मिल्क. दिस इज ऑल अबाउट थेरापिटिक इनकॉम्पॅटेबिलिटी. थँक्यू.